हिंदू? राजा रणजीत सिंह सुनने हाँ, महाराजा रणजीत सिंह से वो जो सामने दरवाजा बनया वो भी उन्हें बनवाया सी। टोटल कितने दरवाजे बना ने? 3। अच्छा, वो जिस तरह दे जोड़ता ठीक है। इधर का डिग पिया, इधर का डिग पिया, हुण 2 है ने जेहड़े। ठीक है, मतलब जेहड़े पिंड नूं मेन रस्ते लगदे सन गेट बने सन। ਇਹ ਗੇਟ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਚ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। अच्छा, बाद च बंद भी हो जाते हैं रात ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੋਰ। अच्छा अच्छा, ਰਾਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋ तीन मंजिल थी। मैं सुनिया कि ओदी शादी हुई सी इस पिंड महाराजा रणजीत सिंह दी। इस तरह की तुहां गल सुनी? मेरा इतने सुनने कचहरी लगती थी। अच्छा, उस अदालत भी बनी पई थी। ठीक है, इसे अच्छा, अदालत भी थी वो जिवें नहीं अदालत बनिया हाँ जी हाँ जी 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 कटहरे जी जी वेखे ने बने पे। अच्छा अच्छा, मतलब सिरां दी एडा मशहूर ते एडा मरूफ पिंड है। 12 पिंडां दा हाँ हाँ चौधरी सी जिवें जेड़ा जैलदार सी। करना तो अपने तो सीनियर नाल गल करवाना, लेकिन जिस तक सामने पता है कि ये साडा थोड़े ना तरही पिंड सी, लेकिन हुण कुछ नहीं रहा बिल्कुल। हाँ हाँ, मतलब उस वेले बड़ी रौनक सी, उस टाइम रौनक सी, हुण नहीं है। ते उस वेले बाजार सन लाम दे पिंडां दे जेहड़े लोग सन। हाँ, बाद दे लाम दे बल्कि 10 किलोमीटर तो बंदे जेहड़े ने इत्थों सौदा लैण आंदे सन, हुण ते पिंड दे नहीं आंदे। पहलों 10 किलोमीटर दूर तक दे बंदे इत्थों सौदा लैण वास्ते आंदे, हुण इस टाइम जेहड़े ना पिंड दे जेहड़े ना मकसद है कि इन्हां नाल ही गुजारा हो गया। जी जी जी। मोहम्मद शमीम अहमद। पीरजादा मोहम्मद शमीम अहमद। ते तुहाडे वालिद साहब दा नाम? पीरजादा नईम अहमद कादरी। ते दादा जान दा नाम? पीरजादा खलीलुर रहमान। ठीक है, ते परदादे दा नाम पता है? हाँ जी जी जी, बिस्मिल्लाह। मियाँ मोहम्मद उमर शाह कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह। जी जी जी। उनके वालिद का नाम मियाँ अब्दुल्ला शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। उनके वालिद का नाम जहाँ से खिलाफते मिली पीरी ये सिलसिला शुरू हुआ, मियाँ राशा साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो के सैयद इस्माइल शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे और फर्द वक्त के मकाम पर है। माशाल्लाह। 1946 के अंदर कायदे आजम ने टिकट दिया, MLA हुए, कांग्रेस को हराया और पाकिस्तान हिजरत करके आए और मेवात को लाकर यहाँ पर बसाया। आप अपने पिछले इलाके के बारे में बताएं। डिस्ट्रिक्ट कौन सा था? गुड़गांवा। गुड़गांवा। और गांव का नाम? सूंद शरीफ। सूंद शरीफ। जी। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम दोस्तों। मैं तुहाडा अपना बेली मित्र खादम हुसैन अज एक नवी कहानी दे नाल एक नवे मोड़ ते तुहाडी खिदमत दे विच हाज़र हां। अज दोस्तों संजा पंजाब तुहानूं लैके आया वे सिरांवाली कस्बा दे विच। ते सिरांवाली भी जी बहुत ही पुराना ते तारीखी मुकाम। इहदी तारीख भी सानू कोई 400-500 साल पुरानी मिलदी। ते अज असीं तुहानूं सिरांवाली पिंड बारे जानकारी देंगे। ते मैं इस वेले खड़ा मेन रोड ते पसरूर तो जिहड़ा रोड गुजरांवाले जांदा है उस रोड ते खड़ा। ते इस रोड ते बड़े ही मशहूर ते तारीखी कस्बे सतरा, छिछरवाली, वडाला संधुआ, पसमेत, सिरांवाली और बहुत सारे तारीखी पिंड आंदे ने जिन्हां दी हिस्ट्री बहुत सन 47 तो भी बहुत चिर पहले दी। ते अज असीं साडे बड़े मोहतरम सरदार सुखविंदर सिंह बटालवी साहब उन्हां दी रिक्वेस्ट ते उन्हां दे कुलीग उन्हां दे साथी किशन लाल जी, उन्हां दे फादर जी का नाम मेला राम सी, उन्हां दी बहुत सारियां यादां इस पिंड नाल जुड़ियां होईयां। ते इहदे नाल दोस्तों मैं दसदा जावां राजा रणजीत सिंह उन्हां दी यादां भी इस पिंड नाल जुड़ियां होईयां, जिन्हां ने तकरीबन कुछ 40 साल हुकूमत की थी पंजाब च। ते यह दरवाजा उन्होंने अपनी निगहदार दे विच तैयार करवाया सी। टोटल 3 दरवाजे उन्होंने करवाए जी इस पिंड दे विच बनवाए, ते जिहड़ा कि इस पिंड की सिक्योरिटी वास्ते भी काम करते सन। बड़ा ही तारीखी पिंड। असीं तुहानूं सिरांवाली दा जो विजिट करवावांगे ते इहदे बारे दसांगे कि इत्थे सन 47 तो पहले किस तरह का माहौल सी, किस तरह का आपस दे विच लोकां दा टैन खलोन सी। चाचू जी का पता वे अपना घर दोबारा वे तेरा मालक कौन सी? तुसीं बुजुर्गों को सुन लिया है इत्थे? हाँ जी इत्थे
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਸੀ? ਇਹ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਣਾ ਨੇ? 3। ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਧਰ ਦਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਇੱਧਰ ਦਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ 2 ਹੈ ਨੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ। ਸਲਾਮਤ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮੇਨ ਰਸਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਤੇ ਗੇਟ ਬਣੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੇਟ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਚ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਅਦ ਚ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਚ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਬਸ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਲੋਕੀ ਨਾ ਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਣਾ ਨਾ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰਸਤੇ ਤਰਾਈ ਸਨ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਬਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਹ 3 ਮੰਜ਼ਿਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਬਣੀ ਪਈ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਛਾ। ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਜੀ। ਕਠੇਰੇ ਜੀ, ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਬਣੇ ਪਏ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਏਡਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਏਡਾ ਮਰੂ ਪਿੰਡ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹਾਂ ਹਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਆਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੈਲਦਾਰ ਸੀ ਜੈਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਂਦਾ ਸੀ ਫੈਸਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਣੇ। ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਹੀ ਲਾਂਦਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਮਜਦ ਸਵੀਟ ਹਾਊਸ ਮੇਨ ਰਾਤ अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੋ? अल्लाह ताला दा शुक्र है। ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ? जी अमजद परवेज ਅਮਜਦ ਪਰਵੇਜ਼। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ? जी अब्दुल गनी ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ। जी। ਤੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ ਦਾਦੇ ਦਾ? दादा जी का नाम मियां ममता। ਮੀਆਂ ਮਕਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਆਊਟ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਬਰਫੀ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਸਨ 47 ਦੀ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲੇ जी ਦੀ। जी ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਸਿਰਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ? सर मैं कोशिश करना ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜੀ। ਕਰਵਾਉਣਾ ਜੀ, ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਥੋੜੇ ਨਾ ਤਰਹੀ ਪਿੰਡ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਰੌਣਕ ਉਸ ਸੀ ਟਾਈਮ ਰੌਣਕ ਸੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਨ ਲਾਮ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਅਦ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਲਕਿ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜੀ, ਜੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਠੀਕ। ਇਹਨੂੰ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ 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 ਬਜਾਏ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਐਮਪੀ ਐਮਐਨਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਤਅਸਰ ਹੋਏ। ਜੀ 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 ਠੀਕ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਬਾਹਰ ਚੁਬਾਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਗੇਟ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 3 ਉਹਨੇ ਬਣਵਾਏ ਸਨ ਜੀ, ਜੀ। ਤੇ 3 ਹੀ ਰਾਹ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਮੈਂ ਜੀ ਤੇ ਜੀ ਜਿਸ ਜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਾਚੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਜੀ ਗੱਡਾ ਸਿਕਿਉਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ ਸਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਸਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਦੀ ਤਫਸੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਰਿਆਫਤ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਜੱਦੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਠਿਆਈ ਜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਠਿਆਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਐਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਸੇਮ ਪਲੇਸ ਹੋ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਇਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਫਰੋਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਬਟ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋ ਚਾਚੂ ਜੀ ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਰਸਤਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਰਸਤਾ ਸੀ ਅਗਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੜੀ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 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 ਠੀਕ ਠੀਕ
ਸਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਹੈ ਜੀ ਮੇਲਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਨੇਕ ਆਲਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਘਰ ਵੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਨੇਕ ਆਲਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਲਾਟ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਸਿਰਾਂਵਾਲੀ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗਲੀ ਟਰਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੀ ਸਾਰੀ ਗਲੀ ਦਾ ਵਿਊ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਬਾਬੇ ਨੇਕ ਆਲਮ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੀ ਸਨ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਨੇਕ ਆਲਮ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਵੰਡਾ ਮਤਲਬ ਪੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੱਕ ਜਿਹਦੀ ਤਫਸੀਲ ਫੇਰ ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਠੀਕ ਓਕੇ ਜੀ ਜੀ। ਐਸ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਸੀ ਮੇਨ ਐ ਸੀ। ਹਾਂ ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟੈਪ ਉਹਦਾ ਅੱਗੂ ਜਾ ਕੇ ਵਿਊ ਮਿਲੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਸਿੱਧਰ ਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਚਲੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਅੱਛਾ ਉਹ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੰਭਾ ਲੱਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਖੰਭੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਖੰਭਾ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਦੇ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਿੰਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੀ 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 ਇਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਤੇ ਆਉਣੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਾਰ ਸੀ ਕਦੀ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਰ ਜੀ ਠੀਕ ਠੀਕ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲਗਾਇਆ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਠੀਕ ਪਤੀ ਹੁਣ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੱਪ ਵੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੀ ਕਲਰ ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨੇ। ਸਹੀ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਖੁਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਰੇਤ ਪਈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਖੁਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਈ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕੋ ਬਾਰ ਗਈ ਅੱਛਾ ਫੁੱਟ ਬਾਈ ਮਰਬੇ ਦੀ। ਜੀ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸੀੜੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਕਾਰ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮਕਾਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਈਦੇ ਹੂੰ ਐਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਕਲ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਥੋੜੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਆਰਾਮਗਾਹ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਹੂੰ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਥੱਲੇ, ਅੱਛਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤਹਿਖਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਕਸਦ ਦਾ ਆਰਾਮ ਸ਼ਰਾਮ ਕਰਾਤੇ। ਜੀ ਵਾਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਹਿਨशाह ਇੱਥੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਖੂਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੂੰ ਹੂੰ ਇੰਜ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਣਾ ਨਾ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਮਕਾਨ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਐਨ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਖੂਹ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖੂਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਲੱਗਣੀ ਜਾਂ ਵਾਧਾ ਘਟਾ ਕਰਨਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮਖੂਮ ਨੂੰ ਤਹਿਖਾਨਾ ਬਣਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਠੀਕ ਠੀਕ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ। ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਰਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਉਹੀ ਪਾਪ ਜੀ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕੋਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਜੀ, ਜੀ। ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਮਕਸਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਮੌਜੂਦ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਚ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਂਦਾ ਭਲਾ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗਲਗਾਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੇਟ, ਜੀ ਜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੀਸਰਾ ਗੇਟ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਤੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ। ਹੂੰ ਹੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2 ਰਾਤ ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਹੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਉਰਾਂ ਪਰ ਆਈ ਕੋਈ ਮੁਰੰਮਤ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ। ਕਰਾਂ ਠੀਕ ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈ
ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਹੂੰ ਤੇ ਗੋਲਦਾਰ ਸੀ, ਉਰਾਂ ਪਰਾਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਹੂੰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜੀ ਮੀਆਂ ਹਬੀਬ, ਮੀਆਂ ਖਲੀਲ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਇਹ ਹੋ ਜਗ੍ਹਾ। ਹਾਂ। ਫੈਸਲੇ ਫੂਸਲੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੀ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਕਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੈਮਰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖਜੂਰਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ। ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ मोटा मासूम को पता करो, बात सी आवाज, बात तो मार तो उसे तो जब तू बोलो तो जब कही बात आवाज मारी हम कहाँ है, मैं आ रहा हूँ कोई। वालेकुम सलाम, दादियो ठीक हो, कुर्सी मंगवावा दे, बहन ने कोई शह मंगवावा दे। जी 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 उस हवेली का मैं तुहानू जिहड़ी बाहर वाली बाउंड्री है, बाहर वाली दीवारां ने उन्हां दा व्यू दिखा रहा हूँ। है जी मेन डोर, तो है जी अगे हवेली है जिथे गड्डियां वगैरह खड़ोतियां ने, सारी जगह जी हवेली थी जिथे सन 47 तो पहले कचहरी लगदी सी। ते इन्हां सरदारां वाल महाराजा राजा रणजीत सिंह दा जिहड़ा लड़का सी वो विआया सी जी। जिन्हां दी हवेली दा व्यू दिखा रहा हूँ। अच्छा 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 साडी नजरां दे विच इधर दी तस्वीर नहीं रहनी है मस्जिद भी जी पुरानी तो शायद मैं कहना आ जाओ जुत्ती साने गल्लां ही ते फिर इधरों जाना। इन्हू मज़ार कहंदे ने जी। अच्छा मस्जिद दे अगर जे किसी ने पुछना कि किथे जाना है तो किसी ने यही दसना मज़ार वाली मस्जिद है। मस्जिद है जिन्होंने के किया जाए मज़ार वाली मस्जिद ठीक है। साडे बुजुर्गों का मकसद है कि वो रोजा है जिसे असं आके दुआ फीस करनी जी तैयार है। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਲਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ हाँ जी हाँ जी ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। अच्छा अच्छा ठीक ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਰੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਮਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਕਾਇਆ ਬਚੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿੰਦੇ ਪੇ ਅੰਦਰ ਅਲੱਗਾ ਹੀ जी ਇਹ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ। ठीक है, इतने सारे बुजुर्ग ने और साडा ते अकीदत के मुताबिक जो असीं इत्थे मंग के जाने सानू मिलना। वाह जी वाह ये जेडे जिसों दम करवाया जे या जेडे ये ने जी जी ये उन्हां दे वर्गे हो सकता है कि परदादे तो भी उत्ते होण। हाँ लगे रे पता। हाँ जी इन्हां दी दास्तान है कि एक दफा साडे वाला साहब दसदे ने कोई मुरीद आए तो कोल बैठे सफर पे करते हम अच्छा जहाज दे विच सफर करदे करदे हवाई जहाज नूं कोई फाड़ पिया और जो फाड़ पिया तो उन्होंने ना जिक्र किया बाबा राज शाह बचाओ हम तो डूब रहा। और साडे बुजुर्ग ये दसदे ने कि वो बैठ के उत्थे गल्लां पे कर रहे हैं कि थोड़ी देर बाद वेख्या तो उन्होंने को कपकपी दी यानी कि महसूस की। थोड़ी देर बाद जो आए ना तो कोई लक्षणा नहीं गल्लां कर रहे
ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਕ ਡੁੱਬਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤਾਰ ਹੋਏ ਵੇਖੇ। ਵਾਹ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਵਾਹ ਜੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਸਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਹਿੰਦੂ ਮੰਗਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਿਆਂ ਬਲਾਦਰੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਈ ਸੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਾਓ ਦਸਕੇ ਵੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੈ ਪਸਲੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਮਿਆਂ ਬਲਾਦਰੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਮਐਨਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਮਐਨਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਕਸੀਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਗਰ ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪੱਕਾ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੂੜਾ ਪੇ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹਦੀ ਸੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਣੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੀਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਗੰਦ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫੇਰੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਬਾਹਰ ਜਾਈਦਾ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਘੁਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ ਸਾਰਾ ਚਿੱਕੜ ਨੂੰ ਭਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ठीक ठीक जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी हजरत साहब की हाल है? जी ठीक ठाक अल्लाह का फजल। की नाम जी ਤੁਹਾਡਾ? पीरजादा मोहम्मद शमीम अहमद। पीरजादा मोहम्मद शमीम अहमद ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ? पीरजादा नईम अहमद कादरी। ਤੇ ਦਾਦਾ ਜਾਨ ਦਾ ਨਾਮ? पीरजादा खलीलुर रहमान। ठीक है ਤੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੈ? हाँ जी जी बिस्मिल्लाह। मियां मोहम्मद उमर शाह कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह। जी 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 उनके वालिद का नाम मियां अब्दुल्ला शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। उनके वालिद का नाम जहाँ से खिलाफत मिली पीरी ये सिलसिला शुरू हुआ मियां राज शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जो कि सैयद इस्माइल शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे और फर्द वक्त के मकाम पर है माशाल्लाह। 1946 के अंदर कायदे आजम ने टिकट दिया, MLA हुए, कांग्रेस को हराया और पाकिस्तान हिजरत करके आए और मेवात को लाकर यहाँ पर बसाया और जो हो सका वो दीन की तबलीग की। तो आप अपने पिछले इलाके के बारे में बताएं। डिस्ट्रिक्ट कौन सा था? गुड़गामा जी। गुड़गामा। और गांव का नाम? सूंद शरीफ। सूंद शरीफ जी। मतलब उस जगह से हिजरत करके बुजुर्ग आप इधर पाकिस्तान में आए। तो 47 के टाइम में आए थे ना आप? जी 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 ठीक है ठीक है। तो ये आप बता सकते हैं जैसे आपने कहा कि जो मेवात बरादरी के लोग हैं वो कितनी बड़ी तादाद में थे? बहुत बड़ी तादाद में है। पाकिस्तान में मेरा ख्याल है लाखों के हिसाब से करोड़ों में जी 2 या 3 करोड़ के हैं। बाकी जितने पाकिस्तान में उससे ज्यादा इंडिया में। जी 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 जी। तो इधर आने के बाद आपके बुजुर्ग वापस जाते रहे हैं उधर? एक दफा गए थे। अच्छा एक दफा गए थे। तो फिर वो क्या बताते थे आके उधर हमारे जो दरगाह शरीफ दरबार थे उधर वो महकमा औकाफ में दरबार उधर मतलब तो वो जो वहाँ पे MLA होते हैं मेवात से जिन्हें हमने हराया था जो कांग्रेस से लड़ते। अच्छा। चौधरी यासीन खान साहब की औलाद जो है। हाँ हाँ हाजी तैयब MLA थे उनके अब बेटे और पोती जो है वो वहाँ पे मज़ारात के तमाम काम देखते हैं, उर्स कराते हैं। वैसे महकमा औकाफ के अंडर है। जी जी जी। मतलब उर्स वगैरह मेला वगैरह हो रहा है? हाँ जी। तो लोग आ जा रहे हैं मतलब जो मुरादें अपना हाँ अल्लाह ने जो फैज़ान अता किया हुआ वो अल्लाह जारी सारी है। ठीक है। और तमाम शिफाएं अल्लाह के पास से अल्लाह ही शिफा देता है। बेशक बेशक बिल्कुल जी ठीक है। अभी मस्जिद पुरानी जो हाँ लेकिन तकरीबन तारीख है पाकिस्तान भी होएगी लेकिन साड़ियाँ हाँ हाँ
ਯਾਰ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਊ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦੇ जी गवर्नमेंट प्राइमरी सेंटर स्कूल सिरां वाली मरकज 17। अच्छा सरकारी डिस्पेंसरी है। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ बहुत वधिया जी। ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਚੱਲੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ सानू मैं देखो कितने करके लाया ਚਲੋ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ तकरीबन जो खड़े हैं ना जी 2 कदम का हो तो बड़ा अच्छा हो भी माहौल मिलेगा तो गेट अपना मिलेगा वहाँ आए बड़े प्यारे हैं अंदरों बड़ी जिक्रो बादल की नहीं कर बाटा को आने सकल है जी सरकारी डिस्पेंसरी सिरां वाली दे विच मौजूद। मैं तुहानू ओहदा व्यू भी दिखा रहा हूं ते माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत माहौल जी। है जी बुनियादी मरकज से है सिरां वाली का बोर्ड लगा। वाह जी वाह। अच्छा पीछे क्वार्टर वगैरह बने हैं हाँ किसी जी के? फुल क्वार्टर में जी जी। नहीं चले जाने हैं जाना थे नहीं 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 ठीक है। बहुत खूबसूरत चाचू जी। ਇਹਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰੀ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਜੋ ਹਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਠੀਕ। बाजार विच रौनक जरूर घटी है जी लेकिन किसी हद तक मतलब कि कोई संताली तो मैं समझना कि फैसिलिटी ज्यादा आई ने नहीं, कुछ किसी ने। नहीं। अच्छा नहीं साढ़े दिन के मुताबिक जो कुछ आया ना इस जीरो भी नहीं आया मुशीद दो बेटे इथों दे ड्यूटी ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਦੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਦੋ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅੱਛੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल सिरां वाली। ठीक है चाचू। ਆਜੋ ਹਾਲੀ ਕਿੱਥੇ हाँ, सब- अच्छा ਭਾਜੀ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਹਾਈਏ ਅੱਛਾ। ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਖੁੱਲਾ ਹੀ। ਕਾਫੀ ਚਪੜੂਸੀ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਭਰਾ ओपन ही है। ਲੋ ਜੀ ਸਰ वाह जी वाह। ਇਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੁਣ जी जी ਤੇ ਇਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ 7 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ अच्छा ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਾਲਜ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਡਾਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪਾਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ हाँ ਇਹ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਅਦਰ ਸਕੂਲ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ ਮਨਸੂਬਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨਾ है जी 10वीं क्लास ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੱਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਟਾਪ ਕੀਤਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸਲਾਮੀਆ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸਿਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ ਤੇ ਸੰਨ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਾਇਓ ਉਹਦਾ ਵਿਊ ਲਿਓ।
ਅੱਜ 70-71 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। 71 ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂ 71 ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਡਿਮਾਲਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ ਜੀ ਇਥੋਂ ਦੇ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂ, ਠੀਕ। ਤੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਤਦ ਕਰ ਲਓ। ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲੀ ਜ਼ੇਰ ਤਮੀਰ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਵੀ ਹੋ ਹੈ ਗਈ ਜੀ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਪਾਵਰ ਖਾਦੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਂ ਹਨ ਲੱਗੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿੱਟੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਜੀ ਮਸਜਿਦ ਜ਼ੇਰ ਤਮੀਰ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਿਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਚਾਚੂ ਅਮਜਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਤ ਦੇ, ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਖੁਸ਼ੀ। ਕਿਉਂ ਚਾਚੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ? ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਆਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਐਡੇ ਮਸਰੂਫ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੇਲ ਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਆਵੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਹੁਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ। ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ।